ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ва телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз ҷаласаи навбатии сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференс баргузор гардид. Дар кори ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода низ иштирок ва суханронӣ намуд. Аснои баргузории ҷаласа ҷонибҳо масъалаҳои мубрами рӯзро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, оид ба нақши кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти пешбурди соҳаи иқтисод ва молия, роҳу коммуникатсия, гумрук, алоқа, фарҳанг, тандурустӣ, варзиш ва дигар соҳаҳоро таъкид доштанд. Зимни суханронӣ сарвазири мамлакат таъкид намуд ки дар 9 моҳи соли 2020 мубодилаи молу маҳсулот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил 1.7 миллиард долларро ташкил додааст. ҳамзамон зикр карда шуд ки барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 кишварҳои аъзо фаъолияти дастаҷамъонаро ба роҳ монда дар ин самт андешидани чораҳои заруриро идома дода истоданд. Дар ҷаласа оид ба татбиқи барномаи ҳамкории инноватсионии байни давлатии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил барои то соли 2030 ва стратегияи тақвиятбахшии иқтисоди иттиҳоди давлатҳои мустақил барои давраи то соли 2030 ибрози ақида карда шуд. мавриди зикр аст ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати дарҳои боз ҳамгирои некро бо кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба роҳ монда барои ба даст омадани натиҷаи неки ҳамкорӣ пайваста тадбирҳои таъхирнопазир меандешад. дар анҷоми кори ҷаласаи навбатии сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. идомаи ахбор. 6 ноябр рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 26-мин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иштироки аҳли ҷомеа таҷлил карда шуд. сокинони вилоят ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодагари нияту ормонҳои халқ асоси роҳнамои пешрафту шукуфоӣ арҷ мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо. таҷлили 26-мин солгарди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо барпо кардани чорабинии идона дар толори мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. таъкид гардид ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар пайи райпурсии умуми халқӣ қабул гардида, имрӯз дар миёни 120 давлати ҷаҳон дар қатори панҷгонаи беҳтарин конститутсияҳои давлатҳои ҷаҳон эътироф шудааст. ин қонуни сарнавиштсоз тамоми ҳуқуқ озодиҳои шахсро муайян мекунад. ин ҳуҷҷати муҳим тамоми мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳи озодӣ ба сӯи ояндаи нек ҳидоят мекунад. дар ин ҳуҷҷати тахсиссоз тамоми ҳуқуқҳои инсон дарҷ гардиданд ва тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин ҳуқуқҳо баҳравар мебошанд. қайд гардид ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли соҳиби истиқлолии кишвар гомҳои устувор дар самти созандагию бунёдкорӣ гузошта шуда, имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократӣ дунявӣ ҳуқуқбунёд ва ягона дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. конститутсия муқаддасоте ки امروز ملت رو با او میشناسم، بختنامه ملت، شناسنامه ملت و از همه بالاترش کفیل حفظ حقوق هر یک شهروند، یعنی 9 میلیون شهروند جمهوری تاجیکستان این کنستیتوسیای دولتی جمهوری تاجیکستان است. به همین مقدسات ما سوگند میکنیم که تا آخرین نفس برای خلق وطنمون خدمت میکنیم و مقدساتمون رو ارج میگذاریم و پست میداریم. در زمینه این چاره‌بینی با قرار رئیس شهر خاروق تعدادی از ساکنان شهر برای اجرای وظیفه‌های خدماتی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های مهم سیاسی و فرهنگی با افتخارنامه‌های رئیس شهر خاروق سرفراز گردانیده شدند. در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ شهر خاروق برنامه ایدانه فرهنگی منظور اشتراکداران این چاره‌بینی گردانیده شد. нақши конститутсия ба сифати қонуни асосӣ дар бунёди давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон ба даст овардани ваҳдати миллӣ, пойдории сулҳу суботи сартосарӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бузург аст. бахшида ба 26-мин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт низ ҳамоиш баргузор шуд. гузориши Дигули Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт ба муносибати 26-мин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 иншооти таъйидоти гуногуни хоҷагии халқ ба истифода дода шуд.
از جمله ساختمان بنگاه طبی و کتابخانه در دهه 90 که جماعت دهات قلعه سرخ ناحیه رشت در اساس نقشه چاره‌بینی ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های صاحبکاران سخاوتمند بنیاد شده است. زیرا سالها باز در این دهه مؤسسه تندرستی و کتابخانه موجود نبود. اینک با استفاده دادن بنگاه طبی برای طبابت بیماران پیش بینی شده باشد فعالیت کتابخانه برای بلند برداشتن سطح معنویات اهالی دهات بخصوص جوانان مساعدت خواهد کرد. در دهه کدره با اقدام صاحبکار محلی مرکز سودا بنیاد شده است تا اهالی میبد به مرکز ناحیه نرفته مالهای نیازی اولیه و دیگر محصولات طلبات خواجگی خلق را از این مرکز تجارتی دسترس نمایند. میدانچه ورزشی در روند سالهای رشد دهات با اقدام صاحبکاران و اهالی دهه لنگرک جماعت دهات قلعه سرخ ساخته به استفاده داده شد. اکنون همه روزه 10 نفر جوانان در این میدانچه با نمودهای گوناگون ورزش مشغول می باشند تا در آینده مهارت خود را باز هم صیقل دهند. در مرکز شهرک نوآباد بخشیده به سالهای رشد دهات صاحبکاران سخاوتمند بنیاد 3 انشاءات از قبیل ایستگاه زمانوی، دکان گوشت و مرکز تجارتی را انجام دادند. صاحبکار محلی میرزا خواجه یوسف در ساحل دریای سارباغ کارگاه سنگ و شغل را بنیاد نموده است تا در آینده کارگران این کارخانه ساختمان‌های ناحیه رشت را با مصالح محلی تامین نماید. در دهه شل جماعت دهات به نام نصرت الله مقسوم 2 ماه باز با اقدام صاحبکاران اسفالت پوش نمودن راههای ماشینگردی بین دهه به مسافه قریب 2 کیلومتر آغاز گردیده بود. اینک با انجام کارهای پیشبینی شده ساختمانچیان راه ماشینگرد پورا اسفالت پوش گردید. با استفاده دادن 3 ایستگاه در شهرک غرم دهه جعفر و ملابرات، چراغان نمودن کوچه دهه هاید، تعمیر کانال ترکان و ساختمان آسیابی آبی در دهه هیجبارک از تشبس‌های وطن‌دوستانه صاحبکاران می باشد که برای رشد دهات بنیاد شدند. بعداً در کاخ فرهنگ شهرک غرم به مناسبت 26مین سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی برگزار گردید. در این چاره‌بینی قید گردید که قبول کنستیتوسیا در سالهای اول استقلال دولتی برای مستحکم گردیدن پایه‌های حاکمیت کنستیتوسیونی و احیای وحدت ملی اساس گذاشت. جمهوری تاجیکستان می‌باید همچون دولت مستقل برای برقرار و تشکیل اساسهای دولتداری در اساس کنستیتوسیا و دیگر سندهای معیاری و حقوقی موفق گردیده امنیت و آرامی جامعه، ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در کشور تامین کرد. در این چاره‌بینی به یک قطار دانشجویان خوانندگان برای شرکت در چاره‌بینی‌های سطح محلی و منطقوی افتخارنامه سپاریده شد. هنرمندان با برنامه رنگین خود خاطر اهل نشست را شاد کردند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. ادامه اخبار. 6 نوامبر ساعت 2 در رفت عملیات مخصوص کارمندان گروه فوری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهرهای ناحیه شمس‌الدین شاهین شهر کلاب که نزدیک به سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، فعالیت گروه ترانسمیلی نشعجلاب آشکار گردید. در رفت این عملیات اعضای فعال آن ساکن شهر کلاب حاکم اسماعیلوف بازداشت گردیده از او با مقدار مخصوصاً کلان 86 کیلوگرم مواد نشعه‌دار دریافت و مصادره کرده شد. از روی نشانداد برمی‌آید که این مقدار مواد نشعه‌دار بازداشت شده از هممسلکش جنایت پیشه شهروند جمهوری اسلامی افغانستان حاجی سمیع ولد حاجی صفی الله ساکن ولایت قندوز دسترس کرده قصد داشته است آن را با راه قاچاق به خارج مملکت انتقال دهد. نسبت به حالت مذکور با ماده‌های 195 200 289 و 335 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان در دایره کارهای سازندگی و آبادانی با تشبث عائله شریفزاده ها بیش از 1 کیلومتر و 300 متر راه ماشینگرد پوره نوسازی کرده شد. راهسازان با استفاده از تکنیک‌های معاصر ساحه نوسازی راه را با صفت بلند انجام دادند. گزارش همکاران ما در این خصوص آماده گردیده است. در جماعت دهاتی به نام اشمراد نیازوی ناحیه قبادیان از جانب اهل عائله شریفزاده ها راه ماشینگرد دهه زیرکی منفرش کرده شد. طبق اطلاع مسئولین راه ماشینگرد تجدید و نوسازی گردیده بیش از 1 کیلومتر و 300 متر بوده. با استفاده از اسفالت گرم و جلب تکنیک‌های معاصر و متخصصان ساحه جوابگو به طلبات و استانداردهای راهسازی بنیاد کرده می شود. ما تصمیم گرفتیم عائله شریفزاده ها و با جمعی مردم که همین راه دهه را 1350 متر با مبلغ 647,000 سومانی با اسفالت گرم اسفالت پوش کرده ایستاده ایم. قابل ذکر است که ساکنان محل از عملیگردی اقدام مذکور شاد و مسرور می باشند، زیرا به گفته آنها این راه سالیان زیاد تعمیر طلب بود و در رفت و آمد واسطه های نقلیات مخصوصا در دوره زمستان مشکلی ها ایجاد می کرد. همین راه دهه زیرکی به نهایت چنگ و غبارش بسیار بود، مردم بسیار عذاب میکشیدند در وقتی اومدن. با همین خاطر برادران شریفزاده تصمیم گرفتند که این راه رو به مسافه نزدیک 1.5 کیلومتر منفرش کنند. اقدام مذکور در دایره تدبیرهای مربوط به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و بهر سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی کشور راه اندازی گردیده است که آن 10 سالهای آینده برای تامین معتدلی حرکت واسطه‌های نقلیات خدمت خواهد کرد. با اطلاع مسئولین طی سالهای اخیر از جانب عائله شریفزاده ها در حدود ناحیه قبادیان پیوسته چنین عملهای آبادانی و سازندگی انجام داده می شود که بهر رشد محل و بهداشت شرایط کار و خدمت رسانی ساکنان نگرانیده شده است. در آینده اقدام گرفتیم که یک تولدخانه در این دهه بنیاد کنیم که آبادی زیبایی همین دیارمون با خوبتر شود. در ناحیه قبادیان ولایت ختلان کارهای آبادانی و ساختمانی و بنیادکاری بخشیده به جشن سومین سالگرد استقلال دولتی وسعت تازه گرفته. ساکنان و صاحبکاران محلی در دیگر ده و روستاها و جماعت‌های شهرک و دهات در دایره اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با عملی نمودن چنین اقدام‌های بنیادکاری و آبادانی در تعمیر و از نوسازی راه و پل‌ها، بنیاد مرکزهای سودا و خدمت رسانی و دیگر انفراساختور محل حصه گذاری می نمایند. از روی جدول روند کارهای بنیادکاری امروزها در یک چند انشاءات جشنی ناحیه قبادیان کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته مرحله به مرحله مورد استفاده قرار داده می شوند. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.